मेरियां कमजोरियां तो दूर कर दे, मेरियां कमजोरियां तो दूर कर दे। हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे, हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। मेरियां कमजोरियां तो दूर कर दे, हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। इस युग दा हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। करदा सी मैं गुलामी मिशना दे बंदियां दी, करदा सी मैं गुलामी मिशना दे बंदियां दी। दौड़े जो भज्जे फिरदे दाना ते चंदियां लई, दौड़े जो भज्जे फिरदे दाना ते चंदियां लई। एहो जेही सिक्ख्या चकनाचूर कर दे, एहो जेही सिक्ख्या चकनाचूर कर दे। हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। इस युग दा हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। जीवन सी मेरा प्रभु रूड़ी दरिद्र वर्गा, जीवन सी मेरा प्रभु रूड़ी दरिद्र वर्गा। तेथों मैं दूर गया सी, मैं सी पापां विच मरदा, तेथों मैं दूर गया सी, मैं सी पापां विच मरदा। पाप तू कीते सब माफ मेरे, पाप तू कीते सब माफ मेरे। हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। इस युग दा हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। करदा धन्नवाद मैं तेरा दिते छुटकारे लई, होवे प्रभु तेरी महिमा भेजे ललकारे लई, होवे प्रभु तेरी महिमा भेजे ललकारे लई। प्रगट हो गए सब पिछले काम जो तेरे, प्रगट हो गए सब पिछले काम जो तेरे। हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे, हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। अपनी लाड़ी दे लई इस युग विच आया तू, अपनी लाड़ी दे लई इस युग विच आया तू। उसनू है कोल बुलाया जिसनू ठहराया तू, उसनू है कोल बुलाया जिसनू ठहराया तू। जो सी जगत तो पहला मन च तेरे, जो सी जगत तो पहला मन च तेरे। हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। इस युग दा हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। मेरियां कमजोरियां तू दूर कर दे, मेरियां कमजोरियां तू दूर कर दे। हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे, हिरदे विच मेरे तू संदेश कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे, हे सौ दिनां तो
दिन तेरे चरना च लंघ जावे, ए सौ दिना तो चंगा है। मन साफ होवे नाले तन साफ होवे, मन साफ होवे नाले तन साफ होवे, जसु तेरा लहू मेरे पापां नूं धोवे, यीशु तेरा लहू मेरे पापां नूं धोवे, पापां नूं धोवे, पापां नूं धोवे। पूरी हो मेरे दिल दी मंग जावे, पूरी हो मेरे दिल दी उमंग जावे, ए सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, ए सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, ए सौ दिना तो चंगा है। पाकी तेरा आत्मा में नम्र हो जावा, पाकी तेरा आत्मा में नम्र हो जावा, मैं भी तेरे मार्गा दे मगर हो जावा, मैं भी तेरे मार्गा दे मगर हो जावा, मगर हो जावा, मगर हो जावा। दूर हो मेरे अंदरों घमंड जावे, दूर हो मेरे अंदरों घमंड जावे, सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, सौ दिना तो चंगा है। चुक लैंदा प्यार नाल मेरे सारे बोझ तू, चुक लैंदा प्यार नाल मेरे सारे बोझ तू, आनंद नाल भरी जावे हर एक रोज तू, आनंद नाल भरी जावे हर एक रोज तू, हर एक रोज तू, हर एक रोज तू। लथ मेरे तो बदियां दी बंड जावे, लथ मेरे उत्तों बदियां दी बंड जावे, ए सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, सौ दिना तो चंगा है। अपने प्यारियां नूं दित्ते अधिकार तू, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ अधिकार तू, चरण नाल लगਿਆਂ ਨੂੰ करदा प्यार तू, चरण नाल लगਿਆਂ ਨੂੰ करदा प्यार तू, करदा प्यार तू, करदा प्यार तू। जित मसीह विरोधियां ते जंग जावे, जित मसीह विरोधियां तो जंग जावे, सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, सौ दिना तो चंगा है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਭੈਣ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
महान प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कर दिया तेरा शुक्र कर दिया मेरे लॉर्ड खुदावन सचमुच प्रभु मेरी कोई सोच समझ लियाकत नहीं है प्रभु इस योग नहीं सी पिता सचमुच तेरी बड़ी दया है तेरी कृपा है मेरे लॉर्ड धन्यवाद कर दिया तेरे पवित्र कलाम दे मेरे पिता सचमुच मेरे पिता जब तू बोले प्रभु यीशु मसीह तुम तेरा आत्मा काम करे प्रभु तेरे बोलने द्वारा प्रभु आज सबके जीवन यीशु मसीह के नाम च बदल जाओ प्रभु एक एक तू बड़ी दया कर तू रहम कर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कर दिया तेरा शुक्र कर दिया लॉर्ड खुदावन धन्यवाद तेरा शुक्र तेरी महिमा तेरी बढ़ाई तेरा नाम महिमा ला पावे आदर महिमा यीशु मसीह के नाम सोनते कबूल कर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ एक छोटी प्रार्थना और करते हैं। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह मैं आज ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਲਹੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਜ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਦਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁਸੀਬਤ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਰਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਹੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਤਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਪੌਲੁਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਂਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਮਰਕੁਸ ਲੂਕਾ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਕੌਣ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਭੇਜਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਾ। ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ? ਵੀ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡਾਂ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਅਯਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਆਰ ਆ। ਤੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਖੁਦਾ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਾਖ ਮਧੂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖ ਮਧੂ ਖਾਓਗੇ, ਪੀਓਗੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਅਯੂਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਡੋਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਯੂਬ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਤਰਸ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਯੂਬ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਯੂਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਯੂਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? ਅਯੂਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿ ਲੂੰਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਫਿਰ ਛੜੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ, ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੁਨਾ ਨਬੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਬਵਾ ਪਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹ, ਜਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਤੇ ਬਣਾਏ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਗੇਸ਼ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੁਕ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਲਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭੱਜਦਾ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਆ? ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਬੀ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ मूसा ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਦਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਲੋੜ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਵਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ, ਦਇਆ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ। ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਪਰਖ ਲਈ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਲਈ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਾਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪਤੀ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਪਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਸਭ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਖੁਰਦਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਣਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੌਣਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਚਨ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਆ।
ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਗਵਾਇਆ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਗਿੜਗਿੜਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਆ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਗਿਰੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਖੁਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਸੰਪੂਰਨ ਆ 100%। ਅਸੀਂ 20% 30% ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ 100% ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਮੂਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਡੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੇ, ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢਣਾ, ਤੀਤੁਸ 3:14 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੀਤੁਸ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਤੀਤੁਸ। ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ, ਭਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਭਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ, ਭਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਚਿੱਤ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ।
ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਕੋਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਲੱਭੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਜੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਰੋ ਤਿਆਗ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ 15 ਦੀ 13 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਤਪਤ 15 ਦੀ 13 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣ ਪਈ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ 430 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 430 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਾਬੀ ਭੇਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੂਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਗਿਆ? ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਿਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਗਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਯਿਰਮੀਆ 7 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਰਮੀਆ 7 ਦੀ 1 ਕੱਢਾਂਗੇ।
ਯਿਰਮੀਆ 7 ਦੀ 1। ਯਿਰਮੀਆ 7 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰਿਓ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਥਾਣੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਿਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਈ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਗਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ। ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਘਮੰਡ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਮਨੁੱਖ? ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਮਸਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਪਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਓਪਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਓਪਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਬਲ ਮੰਗੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਬਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵੱਲ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਸੇਵਕ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਚੁਣਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ? ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਓ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚਾੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਡਾਂਟਦਾ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਡਾਂਟਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਉਸ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਲੇਕਿਨ 70 ਜਣੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ 70 ਜਣੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਭੈਣ ਪੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਭੈਣ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕੀ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? ਜੇ ਇਸ ਔਖੇ ਨੂੰ ਲਓਗੇ, ਔਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ।
खुदा की आग्याकारी करनी कोई औखी गल नहीं आ। खुदा की आग्याकारी करने वाला ही खुदा का बेटा ते बेटी हुंदा। अज लोग कहंदे दावा करते जी मैं खुदा का बेटा, मैं खुदा की बेटी हाँ। आग्याकारी जीवन विच ना होवे ते अज जे असीं संसारिक रीति ना देखते हैं, शरीरक रीति ना, जो कोई बच्चा की करता है अपने मां प्यो की आग्याकारी नहीं करता, उहदे मां प्यो की करते बेदखल करते हैं, मारते तो नहीं है, जहर तो नहीं देते, बेदखल करते आ ताकि इहनूं सिख आवे। इस संसार च ठोकरा खाऊगा तो फिर देखूगा भी मेरे मां प्यो का घर सब तो वधिया सी, मैनूं प्यार नाल रखदे सी, लेकिन संसार के लोग मेरे नाल इदां कर रहे आ। इस करके बेद कई बार खुदा की करदा आ अपने बच्चों नूं सुधारन वास्ते उन्हां दे उपर प्रॉब्लमां लैके आंदा ताकि मैनूं पुकारन। उजाड़ू पुत्र की कीता सी? उजाड़ू पुत्र पैसे लेके चले गया, बरकतां लेके चले गया। अज बहुत लोग चर्चा च आंदे आ, बरकतां लेके चले जाते, कहते साडा काम हो गया, साडी बीमारी खत्म हो गई, साडे बच्चे सही हो गए, साडा बुजुर्ग सही हो गया, साडे भैण भाई सही हो गए, असीं हुण की लेना चिस तों, साडा तां काम बन गया, असीं चले आ। लेकिन की हुंदा आ वो बरकतां, वो प्रॉब्लमां, वो जिहड़ी चीज़ां हुंदियां वो थोड़े समय वास्ते हुंदियां आ। वो चीज़ां की होया, उजाड़ू पुत्र को जो सब कुछ खत्म हो गया, सूरां दी फलियां खांदा सी, फिर उहनूं याद आया भी जिहड़े उत्थे मेरे पापा दे नौकर आ, मेरे पिता दे नौकर आ, वो तां रोटी खांदे, वधिया रोटी खांदे आ। कहंदा मैं उहदे कोल जाऊंगा ते कहंदा मैं कहूंगा पिता जी मैनूं अपना नौकर रख ला, मैं तेरे खिलाफ पाप कीता आ। ते अज भी खुदा पुकार रहा है पापियां नूं, जे तुसीं पाप कीता, गलती कीती, कोई गल नहीं, प्रभु माफ कर देगा। संत पौलुस ने बहुत कतल कीते सीगे, तां भी प्रभु ने माफ कीता। फिर संत पौलुस ने कहा कि असीं बार-बार पाप मरे, की कहंदा कि असीं बार-बार पाप करी जाइए, जे साडे ते अज दया हो गई है, सानूं पता है भी नबी दे संदेशां दे अनुसार ही जीवन व्यतीत करना, ते असीं फिर क्यों पाप दे विच आ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। खुदा ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦੋ, ਹਜਈ मलाकी तो पिछे हजई है, जकरिया तो पिछे है हजई। हुण देखो इस स्थान दे विच वचन दे विच लिखिया कहंदा लोग कहंदे हन कि अजे यहोवा दे भवन बनाउण दा वेला नहीं आया। अज लोग की कह रहे आ भी यहोवा दे भवन बनाउण दा वेला नहीं आया हले। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਭ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਵਨ ਕੀ ਪਿਆ ਆ? ਵਿਰਾਨ ਪਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਵਨ ਆ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓਗੇ
ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾਗਤਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਵਨ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਭਵਨ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵੜ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਚੱਲ ਹਟ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਅਯਾਲੀ ਆ। ਕੀ ਅਯਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੇੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ ਆਣਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੰਤ ਆ। ਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੜਬੜੀ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋੜ ਮਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਈ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚਤੀ, 3 ਲੱਖ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੰਬਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ।
3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਜੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਾ ਨਜਿੱਠ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚਰਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਗੜਬੜ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰ, ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹਤ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਏ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਗਲਾਤੀਆਂ 3:29 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ 3:29। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:29 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹਤ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਰਪੜਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ,
मैं संसार दे विच चलना नहीं चाहता, मैं सप दी गल नहीं सुननी, मैं यहोवा परमेश्वर तेरी गल सुननी है। क्योंकि भाई ब्राह्मण ने गल नूं बिल्कुल क्लीयर किया, कहंदा जो तुहाडी बरकत रुकदी है समझ दो भी खुदा ने ताला लगाया। जे हुण खुदा ने ताला लगाया तो फिर खुदा छोटा ताला नहीं लगाता। खुदा ने ताला लगाया, उन्हें बहुत वड्डा ताला लगाया ते वड्डी चाबी चाहिदी है, वड्डा विश्वास चाहिदा आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਆ? ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਠੜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਆ, ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਸੀਗੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਟੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਡਿੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਗਿੜਗਿੜਾਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਥ ਭੇਜੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਆਪੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਖੁਦਾ ਇਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਤੇ ਗਿੜਗੜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਸਾ ਮੰਗੋ ਉਹਦਾ, ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਮਸਾ, ਤੇਰੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਵੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਗਿਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਚਰਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। मैं अपना परिवार, अपनी पत्नी नू, अपने बच्चों नू भी खुदा नू समर्पित कर चुकिया हां। मैं अपना जीवन खुदा नू समर्पित कर, मैं प्रभु जी चाहे कोई भी कीमत क्यों ना उतारनी पवे, मैं सेब कई दे विच मजबूती नाल खड़ूंगा ते ओही चीज सिखाऊंगा जो वचन कहंदी है। जे वचन कहंदा है कि भैणां दा जीवन वधिया होना चाहिए, भाइयों दा जीवन वधिया होना चाहिए, तो मैं सिखाऊंगा। जे कोई गुस्सा करदा करे, इस चीज दा मैनूं कोई मतलब नहीं। जो कोई स्थान नूं छड़ के जाना चाहता है ते हुणे चले जावे, मैनूं तां भी कोई मतलब नहीं है। मैं कंधां नूं प्रचार करूंगा। खुदा दे सच्चे लोग पत्थरां नूं प्रचार करदे आ ते खुदावंद पत्थरां विचों भी बच्चे पैदा कर सकदा है। इत्थे वो प्रचार नहीं हुंदा भी आओ बरकत लेकर चले जाओ, जो मर्जी करो बाहर। एहो जीवन नहीं आ, एहो सिक्ख्या नहीं आ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰਾਨਮ ਸੀਗਾ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਲੀਆਂ ਉਤਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। 70 ਵੀ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ।
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਪਾਤੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ, ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਭੇਟ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਘੁੰਮਿਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਟੱਪਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਅਸਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ। 2 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੂੰਗਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਰਲਿਆ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਸਾ ਕਰ ਦਵੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਰਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਸੇ 'ਚ ਭਰੋ, ਗਿੜਗਿੜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁੱਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ 100 ਵੱਢਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਸਾਈਆਂ, ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, 5-5 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਈਡਲ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਲੋਕੀ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੀ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਐਸਤਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਰੂਥ ਵਰਗੀ ਬਣਾ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਰਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੂ ਸਟਾਈਲਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਗੜਬੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੈਦ ਹੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੂਥ ਵਰਗੀ ਬਣਾ। ਅੱਜ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੱਤੀ ਮਰਕਸ ਲੂਕਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਆਵ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੇ ਟੇਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਣ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 2:38 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਹੂ ਲਗਾਓ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਆ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਚੇ ਆਏ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋਸ਼ 'ਚ ਭਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਏ, ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲਓਗੇ, 120 ਸਾਲ ਜੀ ਲਓਗੇ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ 150 ਸਾਲ ਜੀ ਲਓਗੇ, 200, ਫਿਰ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਆ। ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ, ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਆ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਆ ਜਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਕਮਾਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਚੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੰਦ ਤੱਕ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਰੈਪਚਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ? ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੜਦੀ? ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਕਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਹੈਗਾ ਆ? ਟੋਕਨ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਗੜਬੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਫਲ ਖਾ ਲਾ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਫਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਦਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਚੱਲੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਆ। ਭੈਣ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਭੈਣਾ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਭਾਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੁੱਪੜ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ? ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ, ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੂੰਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਟੀਵੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਕੱਲ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬਚਾ ਦੂੰਗੀ ਆ ਕੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਚ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹਲੀਮ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਧੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਉਹ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ ਮੈਂ ਚੁਕਾਉਂਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਕ ਭਰ ਦਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਭਰ ਦਵਾਂ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੌਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। आओ एक छोटा भजन गाने। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, हम बच्चे परम पिता के। बढ़ना है हमें वचनों में, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ प्रार्थना करते हैं आखिरी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह मेरे महान पिता प्रभु जी, मैं तेरी महिमा तेरा आदर करता प्रभु यीशु मसीह। सचमुच खुदावंद प्रभु जी, जे अज कोई पापी मनुख प्रभु यीशु मसीह तेरे कोल आंदा है खुदावंदा, ते शैतान दी कोठरी विचों बाहर हुंदा होया आंदा है खुदावंदा। क्योंकि मेरे महान पिता कोई भी मनुख दो किश्तियां 'च पैर नहीं रख सकदा खुदावंदा, कोई भी दो घरां 'च नहीं रह सकदा। जे किसी मनुख ने एक घर 'च रहना उहनूं दूजा घर छड्डना पैंदा। इसे तरह मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह जो तेरा अज दा वचन सी खुदावंदा, ਉਹ वचन यही सी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ खुदा दे राज च जाएगा। क्योंकि 70 चेले मुड़ गए खुदावंदा, क्योंकि तेरा वचन नहीं खाना चाहते सी प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी तेरी दुल्हन, आज तेरी दुल्हन तेरी लाड़ी तेरे वचन को खा रही है प्रभु जी। ते तेरे 7वें दूत के द्वारा मेरे महान पिता प्रभु जी, मेरे महान पिता वो वचन तेरी दुल्हन दे कोल आया, ते मेरे महान पिता उस वचन दे नाल दुल्हन श्रृंगार कर रही है प्रभु जी। ते आज प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता सारे लोकां दे जीवनां च काम कर प्रभु जी। लोग गंदगी विचों बाहर आण मेरे पिता, तू वड्डी दया कर। इस कलीसिया दे लोकां दे भी दया कर, इन्हां नूं समझ और बुद्ध दे खुदावंदा। मेरे महान पिता ये आण जाने वाले ना रहन प्रभु जी, ये तेरे वचन ऊपर चलने वाले बन जाण खुदावंदा। ये असली चर्च बन जाण खुदावंदा मेरे महान पिता। क्योंकि तू हत्थां दे बनाए हुए घरां च नहीं रहंदा प्रभु जी, तू मेरे महान पिता इस अपनी हैकल विच रहना है खुदावंदा। जिहड़ी हैकल प्रभु यीशु इस जगह विच बोल रही है, तेरी उपासना कर रही हैं, इन्हां हैकलां विच तू रहना है खुदावंदा। ते इन्हां नूं अपने वचन अनुसार जीवन बतीत करना सिखा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि तेरे वचन तो बाहर मौत है खुदावंदा। ते आखिरी समा है, नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा, ये मौत का समा है, ये आखिरी समा है जिहदे विच जे लोग चाहण तां अपने जीवनां नूं बचा सकदे हन खुदा दे कोल आके। जे तुसीं खुदा दे कोल नहीं कोई आंदा ते वो अपने जीवन का नाश खुद करदा। क्योंकि खुदा ने दो रास्ते रखे आ, एक रास्ता जीवन वाल जांदा ते एक मौत वाल जांदा। ते तंग रास्ता आ जिहड़ा जीवन वाल जांदा, ते खुला रास्ता आ जिहड़ा की आ मौत वाल जांदा। ते अज लोग खुले रास्ते विच चल रहे क्योंकि वो मौत विच जा रहे हैं खुदावंदा। तो एक ते दया कर, कृपा कर मेरे महान पिता। लोग इन्हां कोठरियां विचों बाहर आण, शैतान दी कोठरियां विचों बाहर आके तेरे घर च प्रभु यीशु मसीह आण, तेरे घर दे वारिस बन प्रभु जी। हर एक ते दया कर, कृपा कर, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदा, आमीन। हालेलुया।